Thank you, sir. Audible. Okay. Good morning, everyone. Before start our session, I would like to say one word from the great Bhartiyar. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவை எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும். So with the great words of Mahakavi Bharati, I will start the session. Before that, I would like to thank the management of Congo Arts and Science College and organizing staff members and all others. Okay, so I am going to share few things about the big data analytics. First of all, I would like to know the basic things about data. I hope you have completed DBMS concepts. Have you studied? Yes, completed or not? Yes, completed. Okay. So what is data actually? Data. Feel free to interact with me, no problem. Data na enna? Information with எப்படி இருக்கும் அந்த information? Whether it will be a meaningful information or it may be anything. Meaningful information. So data அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த டேட்டாவை எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும், வாட் இஸ் பிக் டேட்டா அப்படின்றத பத்தி தான் மேஜரா பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ see the difference between the data and big data. Data and big data. So data is information that has been translated into a form that is efficient for processing and manipulation. What is data processing? As you said, data is information. That is meaningful information. So that will give particular meaning. So that is maybe called as data. For example, if you take a student as an example, what are the informations we can give for a student? Name, roll number, department, class, what are the subject they are studying, and so on. Okay. So these are the information about a particular student. So that may be called as data, the meaningful data. So data is information that is translated into a particular form. It may be a text form or it may be a table form, whatever it may be. That is efficient for processing and manipulation. So processing means we can do any data processing. Data mining subject படிக்கிறீங்களா? இல்ல. Maybe in the third year you will be study. Data processing அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம சம் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். எனி ஒன் ப்ராசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களோட சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ் இருக்கு, அந்த சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸை நான் டோட்டல் பண்றேன், ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்றேன், ரிசல்ட் ஐடென்டிஃபை பண்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனா டேட்டா ப்ராசஸ். அண்ட் மேனிப்புலேஷன். மேனிப்புலேஷன் என்ன மீனிங்? மேனிப்புலேஷன் ஆஃப் டேட்டா. Access, control, manipulating new data. How to manipulate the data? We can create or produce the new data with existing data. For example, you all belongs to IT department or CT department? IT department. Second year IT department, right? So second BSc IT students oda details எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நேம், ரோல் நம்பர் இருக்கும், followed by the different subject marks. Among these data, what are the meaningful information I can manipulate for a particular subject, or it may be a total? என்ன பண்ண முடியும்? என்னென்ன ஜெனரேட் பண்ண முடியும் meaningful information? ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ல யாரெல்லாம் above 90 எடுக்கலாமா? யாரெல்லாம் ஃபெயிலியர்ஸ்? டோட்டல் மார்க்ல யாரெல்லாம் இவ்வளவு மார்க்கு மேல இருக்காங்க, பர்சன்டேஜ்ல ஒரு 90% மேல எவ்வளவு இருக்காங்க, 80% மேல எவ்வளவு இருக்காங்க அப்படின்ற நியூ டேட்டா ஜெனரேட் பண்ண முடியுமா? So that is extracting data from the already existing data is called data manipulation. நம்ம புதுசா ஒரு டேட்டாவை உருவாக்குறோம் ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டால இருந்து. That new data must be given a meaning. So ஒரு மீனிங் கொடுக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கணும். So அதுதான் டேட்டா அப்படின்றது. Then what about big data? If you read that definition, you can able to find the meaning of big data. Big data is data that contains greater variety. Variety and the meaning? Different types. DBMS subject படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? இப்பதான் படிக்கிறீங்களா?
DBMS கான்செப்ட் ஆல்ரெடி படிச்சிட்டீங்களா இல்லையா? படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா இல்ல இப்பதான் படிக்கிறீங்களா? படிச்சு முடிச்சிட்டோம். ஓகே. So what is database? What is database? I hope everyone know the basics of the database, or what is database, or you know the things, what are all the things we can store inside the database. Group of data. Very good. Database na enna? Again, I am requesting all to feel free to interact with me. Then only the session will be nice. You can learn something, right? Okay. Database na enna? DBMS la padicha database na enna? அதுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற டேட்டா எந்த மாதிரி இருக்கும்? இந்த ஃபார்ம் ஆஃப், சரி, டிபிஎம்எஸ்ல ஏதாவது தெரிஞ்ச டெக்னிக்கல் டேர்ம் ஏதாவது சொல்லுங்களேன். டிபிஎம்எஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? லேப் ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அதுல என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் டேபிள், அதுல இருந்து சொல்லுங்க. கிரியேட் பண்ணலாம், இன்சர்ட் பண்ணலாம், அப்டேட், ஆல்டர், commit, delete, select, இந்த மாதிரி different operations we can perform. So in normal database management system, or if you take it as a database which is collection of tables, நீங்க படிச்சது வந்து DBMS or DBMS? DBMS. Excuse me. So DBMS அப்படினா database management system which is used to manage the data in the form of tables. So simple definition, you mind it. DBMS அப்படினா அல்லது database அப்படினா collection of tables. Database அப்படினா எப்படி இருக்கும்? Collection of tables. அந்த டேபிள்குள்ள நம்ம rows and columns என்ன பண்ணிருப்போம்? டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம். ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது tables. But if you take big data, if you take as a big data is a data that contains greater variety. அப்போ ஒரு டேபிள் அப்படின்னா ரிலேஷனல் டிபிஎம்எஸ் இருந்தாலும் சரி, வெறும் டிபிஎம்எஸ் இருந்தாலும் சரி, அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒன் இஸ் ரிலவென்ட் டு விச் அதர். ஒரு டேட்டா இன்னொரு டேட்டா கூட கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு வகையில ரிலேட்டடா இருக்கும். அதனாலதான் அது என்னன்னு சொல்றோம்? ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்றோம், அல்லது வெறும் டிபிஎம்எஸ் சொல்றோம். சரிங்களா? தென் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வெரைட்டி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ நார்மல் டிபிஎம்எஸ்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே ரிலவெண்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டேனா? பட் இங்க என்ன சொல்றாங்க? வெரைட்டி. டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம். தென் arriving in increasing volumes. வால்யூம்ஸ்னா என்ன மீனிங்? வால்யூம் ஆஃப் டேட்டான்னு சொல்றமே. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? Quantity. Exactly right. Quantity of the data is high. Quantity of the data is very high. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Amount of data is large. நிறைய டேட்டா அட் அ டைம்ல 1000 டேட்டா 10,000 டேட்டா அந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணணும்னா. தென் அண்ட் வித் மோர் வெலாசிட்டி. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? வெலாசிட்டினா என்னது? எனி ஜெனரல் மீனிங் ஃபார் வெலாசிட்டி? நான் என்ன பேசுறேன்னு உங்களுக்கு புரியுதா? Accessing speed. With the high speed, large amount of data with a different data type. These three are called 3 V's in big data. ஒரு big data அப்படின்னா என்னன்னா, அந்த டேட்டா வந்து large volume இருக்கும், at the same time different data types இருக்கும், at the same time ரொம்ப ஸ்பீடான டைம்ல நம்மளுக்கு டேட்டா இன்புட்டா வந்துட்டே இருக்கும். சோ இந்த மூணையும் சேர்த்துனாதான் அது என்னன்னு சொல்றோம்? பிக் டேட்டான்னு சொல்றோம். சோ நார்மல் டேட்டாக்கும் பிக் டேட்டாக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நார்மல் டேட்டான்றது டிபிஎம்எஸ் கான்செப்ட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேபிள் ஃபார்மேட்ல ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸா ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அதுல இருக்கிற டேட்டா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு வந்து கண்டிப்பா ரிலவென்ட் டு அனதர் ஃபீல்டு, ஆர் இட் மே பி a table which is related to another table அப்படின்னு சொல்லுவோம். So DBMS concept or RDBMS concept. But big data ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா it is entirely different from the normal DBMS, which consists of different types of data. There is no relationship between one data to another data, and also it comes in the huge volume with a high speed.
அப்படி வந்ததுன்னா நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கான்செப்டுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்றோம், பிக் டேட்டா யூஸ் பண்றோம். ஸோ அந்த பிக் டேட்டா வச்சு என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுல தான் என்ன இருக்கு, பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், so we can classify the data into two major classifications, or it may be three types. The first one is structured data and second one is unstructured data. In between we can classify one more type is semi-structured. Semi-structured. For example, if you take the structured data, what are the different datas which comes under structured data means displayed as rows and columns. Structured data எப்படி இருக்கும், rows and columns ஆ இருக்கும். At the meantime, unstructured data ன்றது cannot be displayed in rows and columns. அதாவது big data. சரிங்களா? பிக் டேட்டாவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டான்னு சொல்றோம். நார்மல் டிபிஎம்எஸ்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ண டேட்டா எல்லாமே என்ன டேட்டான்னு சொல்றோம், ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டான்னு சொல்றோம். ஸோ இது வந்து ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸா டிஸ்பிளே பண்ண முடியும். இதுல வந்து என்ன பண்ண முடியாது, ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸா டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது. செகண்ட் ஒன், டேட், நம்பர், ஸ்ட்ரிங்ஸ். இது எல்லாமே என்னன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டால கொடுப்போம். எனி ஸ்ட்ரிங் டேட்டா கேன் பி given as input or it may be any number or any date values. This can be given as an input. If you take the unstructured data, the input data may be images, audio, video, emails and documents. அப்ப images வந்து ஒரு போன்ல ஒரு சைஸ்ல கேப்சர் ஆகுமா, டிஃபரண்ட் சைஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும். பட் நீங்க டிபிஎம்எஸ்ல ஒரு query கிரியேட் பண்றீங்க, கிரியேட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் நேம் varchar of 20 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் அந்த பர்டிகுலர் சைஸ்க்குள்ள மட்டும் தானே இன்புட் கொடுக்க முடியுமா, அதுக்கு மேல கொடுக்க முடியுமா, முடியாது. சப்போஸ் ஒரு இமேஜ் நம்ம இன்புட்டா கொடுக்குறோம், ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன்ல எல்லாம் நீங்க ஏதாவது இமேஜ் நீங்க அப்லோட் பண்ணோம் அல்லது பிடிஎஃப் நீங்க அப்லோட் பண்ணணும்னா என்ன கன்ஸ்ட்ரைன்ட் வைக்கிறாங்க, கன்ஸ்ட்ரைன்ட் அப்படின்னா என்ன, கண்டிஷன், ரூல்ஸ் ஆர் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் வேற என்ன சொல்லலாம், ரெக்யர்மெண்ட்ஸா. ஓகே, பேசிக்கா கண்டிஷன்ஸ் வச்சுப்போம். இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் நீங்க அப்லோட் பண்ணுவீங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன்ல ஏதாவது ஒரு டேட்டா அப்லோட் பண்றீங்கன்னா அந்த டேட்டா இமேஜோட சைஸ் ஆகட்டும் அல்லது பிடிஎஃப் ஓட சைஸ் வந்து பர்டிகுலர் ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கணும். 5 MB இருக்கணும், 10 MB இருக்கணும், அவன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பான். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, நம்மளோட இமேஜ் என்ன பண்ணுவோம், கம்ப்ரஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவோம். பட் பிக் டேட்டா கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்புட்டா வர டேட்டாவை நம்ம அப்படியே ஸ்டோர் பண்ண முடியும். பிகாஸ் இட் மே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ், அந்த டிஃப்ரெண்ட் சைஸையும் நம்ம அப்படியே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால இமேஜஸ், ஆடியோ, வீடியோ ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்க ஒருத்தரும் ஒரு சைஸ்ல ஆடியோ சென்ட் பண்ணலாம், வீடியோ சென்ட் பண்ணலாம். இமெயில்ஸ், ஒரு பர்டிகுலர் இமெயில்னா இவ்வளவு சைஸ் தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. ஒரு இமெயிலோட கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சுக்கு மேல போச்சுன்னா அது எதுல ஷேர் ஆகும், கூகுள் டிரைவ்ல ஷேர் ஆகும். அது எவ்வளவு சைஸ்ன்னு தெரியுமா? நீங்க நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் அட்டாச் பண்றீங்க இமெயில்ல. அப்படி அட்டாச் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ்க்கு மேல போச்சுன்னா நார்மல் மெயிலா போகாது, டிரைவ்ல தான் ஷேர் ஆகும். அந்த சைஸ் என்னன்னு தெரியுமா? 23 MBயா? வேற ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? அப்பவே ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் வரும். பாப்அப் மெசேஜ்னா என்னது, நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற என்வரான்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் வரும். இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவோட சைஸ் வந்து லார்ஜா இருக்கு, அதனால டைரக்டா சென்ட் பண்ண முடியாது, எதுல தான் சென்ட் பண்ண முடியும், டிரைவ்ல தான் ஷேர் பண்ண முடியும்னு வரும். அது என்னன்னு பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா? சோ அப்ப அந்த சைஸ் ஜாஸ்தி ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை. இல்லைன்னா ஒரு மெயிலும் ஒரு டிஃபரெண்ட் சைஸ்ல இருக்கும். தென் டாக்குமெண்ட்ஸ். டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எனி டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட், PDF டாக்குமெண்டா இருக்கலாம், வேர்ட் டாக்குமெண்டா இருக்கலாம். So these are the different types of data we can store in the unstructured data. Then less storage is required for structured data. Storage வந்து கம்மியா இருந்தா போதும். But in the unstructured data, that is called big data, we need large amount of storage space. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வேற வேற சைஸ்ல வருது, லார்ஜர் சைஸ்ல வருது அப்படிங்கிறப்ப we need
லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ். நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்தாதான் என்ன மேனேஜ் பண்ண முடியும்? பிக் டேட்டா அல்லது அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா மேனேஜ் பண்ண முடியும். தென் ஈஸி டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் மேனேஜ். ஈஸி டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் மேனேஜ். ப்ரொடெக்ட்னா என்னது? செக்யூரிட்டி, சேஃப்டி. ஈஸியா நம்மளால ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் ஆல்சோ we can manage the structured data very easily. பட் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாக்கு நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் ஜாஸ்தி கொடுக்கணும், செக்யூரிட்டி ஜாஸ்தி கொடுக்கணும். புரியுதுங்களா? இப்போ அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் என்விரான்மெண்ட் if you know, can you tell me? அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு காமன் பிளேஸ் nowadays we are using most widely. That platform, you know. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா? யாராவது போர் அடிக்குதா? தூக்கம் வருதா? இல்ல, இன்னொரு கிளாஸ் வேற லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்ல பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஒரு என்விரான்மெண்ட் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றோம். அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்விரான்மெண்ட் nowadays maximum of the companies are using that platform. That, would you know? Any idea? Cloud storage கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So cloud storage is unstructured data storage environment where we can store the huge amount of data. That is imagination of memory. நம்ம டைரக்டா அந்த மெமரியை ஹார்ட் டிஸ்காவோ பென் டிரைவாவோ பார்க்க முடியாது. கிளவுட்ன்றது ஒரு இமேஜினேஷன் ஸ்டோரேஜ் where we can store the huge amount of data for which we have to follow certain rules and regulation to store the data and retrieve the data. Retrieve the data னா என்ன அர்த்தம்? திருப்பி எடுக்கிறது. ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை திரும்ப ஆக்சஸ் பண்றது ரிட்ரைவ் த டேட்டா. ஸோ இட் இஸ் ஹார்ட் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு மேனேஜ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் த டேட்டா இன் தி அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாபேஸ். தென் இட் இஸ் ஆர்கனைஸ்டு டேட்டா. The structured database having the organized data. For example, if you take second BSc IT or the second BSc CT students data, the data will be stored in a particular order. It may be a roll number wise. ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ண, ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணுவோம்? ரோல் நம்பர் படி ஸ்டோர் பண்ணுவோமா? சோ அந்த ஆர்டர் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும் எங்க? ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாபேஸ்ல. we can organize the data easily. so it is organized manner. Organized manner னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ஹால்ல எப்படி ஆர்கனைஸ்டா நீங்க உட்கார்ந்திருக்கீங்க? மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செப்பரேட்டா உட்கார்ந்திருக்கீங்க. so that is one organization method. Likewise, we can organize the data and it is already organized manner, which is structured data. Then unstructured data means unorganized data. Unorganized data. சரிங்களா? So unorganized அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரேண்டமா இருக்கும். ரேண்டம் அப்படின்னா என்னது? இப்ப எல்லாருமே ரோல் நம்பர் படி உட்கார்ந்திருக்கீங்களா? நோ, ரேண்டமா உட்கார்ந்திருக்கீங்க. சோ மாறி மாறி உட்கார்ந்திருக்கீங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? ரேண்டம் சொல்லுவோம். கண்டினியூஸா உட்கார்ந்திருந்தீங்கன்னா ஆர்டர் டேட்டான்னு சொல்லுவோம், அல்லது சீக்வென்ஸ் ஆர்டர்னு சொல்லுவோம். சீக்வென்ஸா உட்கார்ந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லுவோம். சோ பட் இங்க அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டால என்ன பண்ண முடியாது? டேட்டா வந்து ஆர்கனைஸ்டா இருக்காது. சோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஆக்சஸ். ஆர்கனைஸ்டா இருந்ததுன்னா நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இப்ப 10க்கு அப்புறம் 11 வரும்ன்றது என்னால ஈஸியா சொல்ல முடியும், ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவா இருந்தா. ஆர்கனைஸ்டு டேட்டாவா இருந்தானா. பட் அங்க என்ன பண்ண முடியாது? ஒரு இமேஜ் இருக்கும், அதுக்கு அடுத்ததும் இமேஜா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. மேபி பிடிஎஃபா இருக்கலாம் அல்லது ஆடியோவா இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா டிஃப்ரெண்ட் சைஸ்ல ஹை ஸ்பீட்ல நம்மளுக்கு இன்புட்டா கிடைக்குது. அதை ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணணும், மேனேஜ் பண்ணணும்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் தான் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. தட் இஸ் கால்டு பிக் டேட்டா. சோ அப்ப டேட்டாக்கும் பிக் டேட்டாக்கும் வித்தியாசம் புரியுதுங்களா? டேட்டாக்கும் பிக் டேட்டாக்கும் வித்தியாசம் புரியுதா? நெக்ஸ்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் what are the structured data, examples for structured data, and what are the examples for unstructured data. And the data is generated in two ways, which is called, what is that? Human generated, machine generated. In the same way, in unstructured data also we have human generated data, மெஷின் ஜெனரேட்டட் டேட்டா. இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாலையும் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாலையும் ஹியூமனா ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில டேட்டா இருக்கு, அதே மாதிரி மெஷினா ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில டேட்டா இருக்கு. என்னன்னு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க, உங்களுக்கு புரியும். ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டால ஹியூமன் ஜெனரேட்டட் என்னன்னு பாருங்க.
Input data, whatever the input data you are giving through the keyboard or mouse. உங்க நேம் என்டர் பண்றீங்க, ரோல் நம்பர் என்டர் பண்றீங்க, ஏதாவது ஒரு மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும்னா அந்த அமௌண்ட் என்டர் பண்றீங்க, அக்கவுண்ட் நம்பர் என்டர் பண்றீங்க, whatever it is which is given by the user as input data, that is called human generated structured data. ஓகேங்களா? and click flow data, நம்ம கிளிக் பண்ணி எங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்றோமோ அது எல்லாமே ஒரு இன்புட் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகுமா? கண்டிப்பா அது ஒரு இன்புட் தானே. நீங்க ஏதாவது ஒரு டச் ஸ்கிரீன் என்வரான்மெண்ட், மேபி ஏடிஎம் இருக்கலாம் அல்லது நம்மளோட மொபைல் போனா இருக்கலாம், எனிதிங் எங்கெல்லாம் நம்ம கிளிக் பண்ணி ஒர்க் பண்றோமோ, ஈவன் யூ கேன் கிவ் as மவுஸ் கிளிக் இன்புட்ஸ், those data are called as human generated structured data through the click process. Then game data, nowadays there is no young generations without gaming, mobile gaming, right? எல்லாருமே மொபைல் கேம் விளையாடுறோம் தானே. அதுல ஒரு ஆக்ஷன்ஸும் பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க இல்லையா? ஜம்ப் பண்றோம், கிராஸ் பண்றோம், சம்திங் ஷூட் பண்றோம், whatever the action we are performing on the particular game, that will be stored in a particular database. அந்த டேட்டாவும் என்னன்னு சொல்றோம்? யாரு தான் ஜெனரேட் பண்றோம்? ஹியூமன் தான் ஜெனரேட் பண்றோம். So that's why these are the examples for human generated structured data. And come to the machine generated structured data. What are the machine generated structured data? Sensor data. இப்போ அந்த டோருக்கு முன்னாடி ஒரு சென்சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டோர் ஓபன் ஆகுது. அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்திருக்கோமா? லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா லைட் ஆன் ஆகும். அந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும்? லைட் ஆஃப் ஆயிரும். அதே மாதிரி சம்திங். இதுக்கெல்லாம் என்ன பேக்ரவுண்ட் டெக்னாலஜி நம்ம அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம்? ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் ஆகணும், டோர் ஓபன் ஆகணும், ஃபேன் லைட் எல்லாம் ஆன் ஆகணும், ஆஃப் ஆகணும்னா அதுக்கு என்ன டெக்னாலஜி நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? Sensors is the device we are using, but the technology, AI or for hardware oriented process, artificial intelligence is one of the machine learning concept. That is a programmed concept. We can train some data, according to the trained data and test data it will perform. So machine learning along with artificial intelligence is right. Then hardware related technique or technology nowadays we are using to collect the information through the what you called drones and everything. ட்ரோன் மூலமாவோ அல்லது ஒரு சென்சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணியோ டேட்டாவெல்லாம் கலெக்ட் பண்றோம்னா அந்த டெக்னாலஜிக்கு என்ன பேரு? நானோ டெக்னாலஜி. இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஐஓடி, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ ஐஓடி டெக்னிக்ல தான் இந்த சென்சார்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணுவோம். ஐஓடி டெக்னிக்ல தான் இந்த சென்சார்ஸ் இருக்கும். சென்சார்ஸ்ல இருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவோம், அதை எங்க நாம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம்? ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா ஸ்டோரேஜுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே என்னதான்? சென்சார் டேட்டா. ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் டேட்டா, விச் இஸ் ஆல்சோ ஜென்ரேட்டட் பை தி மெஷின். நம்ம ஏதாவது ஒன்று பிளிப்கார்ட்லயோ அமேசான்லயோ ஆர்டர் பண்றோம், அந்த டேட்டா அந்த பர்ச்சேஸ் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் மிஷின் என்னது? கார்டு ஸ்வைப் பண்ணி நம்ம பே பண்றோம் இல்லைங்களா, அல்லது கியூஆர் கோட் ஸ்கேன் பண்ணி பே பண்றோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாமே என்னதான்? பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் தான். ஸோ அப்ப அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் என்ன நடக்கும்? எவ்வளோ அமௌண்ட், என்ன ப்ராடக்ட், எந்த கஸ்டமர் அப்படின்ற டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஜஸ்ட் நம்ம பே பண்ணுவோமா? அதுவும் நம்ம கேஷா பே பண்றோமா? அவங்க பில்லு கொடுக்குறாங்களா? இல்ல. தட் இஸ் டன் த்ரூ எ மெஷின். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் மெஷின் ஜெனரேட்டட் டேட்டா. தென் ஃபினான்ஷியல் டேட்டா. What we are doing nowadays, for everything we are using financial transactions in digital format. எங்க போனாலும் நம்ம என்னதான் பண்றோம்? ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம். 5 ரூபாய் 10 ரூபாய்க்கு ஒரு பிஸ்கட் வாங்கினா கூட நம்ம என்ன பண்றோம்? ஜிபேன்னு கேட்கிறோமா? So அந்த ஜிபே is a one mechanism for financial data. For example, financial data, we are creating those kind of data using the machine. Some machine mobile இருக்கும், இல்லனா அவங்க ஒரு டிவைஸ் வச்சிருப்பாங்க, அதுல நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுவோம். anything it may be, but that is a machine generated data. So இதெல்லாமே எதுக்குள்ள வரும்?
ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டால. ஸோ ஜென்ரலா ஆவத்தில் வச்சுக்கோங்க, டிபிஎம்எஸ் கான்செப்ட் இருந்தா டிபிஎம்எஸ் ஆகட்டும், ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஆகட்டும், அல்லது பிக் டேட்டா ஆகட்டும், எதுனாலுமே அந்த டேட்டான்றது ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்றோம். ஒன்னு ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா, அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவுமே எப்படிதான் கிளாசிஃபை பண்றோம்? ஹியூமன் ஜெனரேட்டட், மெஷின் ஜெனரேட்டட். அதே மாதிரி அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாலையும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்டர்வியூல சப்போர்ட் ஆகும். கைண்ட்லி ஸ்டோர் இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே, தென் கம் டு தி அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. அதுல ஹியூமன் ஜெனரேட்டட் என்னென்ன இருக்குன்னா, இன்டர்னல் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் யுவர் கம்பெனி. இன்டர்னல் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் யுவர் கம்பெனி. நம்ம கம்பெனிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு சர்க்குலர் பாஸ் பண்றோம். உங்களுக்கு ஒரு சர்க்குலர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்பெல்லாம் ஹார்ட் காப்பியா பிரிண்டட் எடுத்து வந்து கொடுக்குறாங்களா இல்ல சாஃப்ட் காப்பியா அனுப்புறாங்களா? ஹார்ட் காப்பியா அனுப்புறாங்க. So some of the organizations are using to share the information to the employees or students in the form of digital. அப்போ அந்த சர்க்குலரோட சைஸ் வந்து ஒன்னொன்னு வேரியா இருக்குமா? இன்னைக்கு வர சர்க்குலர் ஒரு சைஸ் இருக்கும், ஒரு 4 லைன் இருக்கும். இன்னொரு சர்க்குலர் ஒரு 10 pages இருக்கும். According to that, the content of the circular, it may be, the size will be different. So that is internal text of your company that is generated by the human. Circular யாரு தான் டிசைன் பண்ணி அனுப்புறாங்க? Humans. Then social media. எல்லாருமே சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்றோமா? ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர், இன்ஸ்டா. வாட் எல்ஸ்? வேற என்ன இருக்கு? anything we are using. So அதுல கொடுக்கிற டேட்டா, அதுல போஸ்ட் பண்ற டேட்டா ஃபிக்ஸ்டு சைஸா வேரியபிள் சைஸா? வேரியபிள் சைஸ். So that's why the social media content are come under unstructured data. Then mobile data. மொபைல் இருக்கக்கூடிய டேட்டா, நம்மளோட மொபைல் டேட்டா, which means don't mean that the internet connection. டேட்டா இல்லைன்னு சொல்றோம்ல, அது கிடையாது. நம்ம டேட்டா கார்டு போடுறோம் இல்லையா, அந்த டேட்டா கிடையாது. அந்த டேட்டானா என்னது? which provides the internet facility for our mobile phone. So internet facility கொடுக்கிறது வந்து நீங்க சொல்லக்கூடிய டேட்டா, நீங்க மீன் பண்ற டேட்டா. So இந்த இடத்துல டேட்டான்றது which is the files which are stored in the mobile. That is different types of data. நம்ம வீடியோ கேப்சர் பண்றோம், ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்றோம், இமேஜ் கேப்சர் பண்றோம்னா ஒவ்வொன்றும் வேற வேற டைப், வேற வேற சைஸ். So those are comes under unstructured human generated data. And finally site content. Websites. வெப்சைட் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேப், இப்ப அபவுட், அகாடமிக், ப்ரோக்ராம்ஸ், டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், ஐகேசி, அந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ்லயும் ஒரு டேப் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஒவ்வொன்றுக்குள்ளயும் ஒரு டேட்டா டிஸ்பிளே பண்ணிருப்பாங்க. அது ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ், ஒவ்வொன்றிலையும் இமேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு சில இதுல வீடியோஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை தீஸ் ஆர் ஜெனரேட்டட் பை த ஹியூமன், ஈவன் தோ தே ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் இன் சைஸ். தட்ஸ் வை தட் கம்ஸ் அண்டர் unstructured human generated data. Come to the machine generated data. So satellite images, satellite la irundhu varakodiya images. Scientific data. Scientific data na enna? Scientific data, the data which are used to prove some scientific things. So science and technology, scientific-ஆன process-ஐ complete பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா தான் என்ன டேட்டா? Scientific data. Then photographs and videos and radar data. Satellites எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்களே ரேடார், அதுல இருந்து வரக்கூடிய டேட்டாஸ். அதுல இருந்து வரக்கூடிய, இப்பெல்லாம் நீங்க கூகுள் மேப் போட்டீங்கன்னா என்ன வருது? வீடியோ பார்த்துட்டு கார் ஓட்டிட்டு போலாமா? அந்த லொகேஷனோட பில்டிங் சம்திங் இமேஜ் பார்த்துட்டு நம்ம ரீச் பண்ணலாமா? Those data are come under photographs and video. That is called unstructured machine generated data. So in the diagram நீங்க மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க, which will be very useful for you for your further studies and for interview purpose. ஓகேங்களா? So இது கிளியரா? இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Structured, unstructured, machine generated, human generated. No clarification? என்ன தம்பி, ஏதாவது புரியுதா? புரியுது. Thank you. Okay, come to the big data. So அதுல நம்ம பார்க்க போறது என்னது? In between semi structure அப்படின்றது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். It will not be full unstructured, also it will not be full structured. ரெண்டுமே கலந்த மாதிரி இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்க? செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் இல்லீங்களா, ஸ்ட்ரக்சர்ட்
அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் இருக்கு. ரெண்டுக்கும் இன் பிட்வீன்ல இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம்? செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட்னு சொல்லுவோம். அப்போ பாதி டேட்டா வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கும், பாதி டேட்டா வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம்? செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட்னு சொல்லுவோம். அதை விட்டுருங்க. நம்மளோட டார்கெட், we are going to know something about big data, that is called unstructured data. So that's why I am deeply get into the big data concept. Already நம்ம 3V பார்த்தோமே. என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பிக் டேட்டா அப்படிங்கிறது வெரைட்டி ஆஃப் டேட்டா, வால்யூம்னஸ் டேட்டா, வெலாசிட்டி ஆஃப் டேட்டா. ஸ்பீடா வரக்கூடிய ஜாஸ்தியான டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா, வெரைட்டி ஆஃப் டேட்டா, வால்யூம்னஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி. இந்த 3 V's ஆஃப் பிக் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. அது பேசிக் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 3 V's. நெக்ஸ்ட் லெவல்ல போனீங்கன்னா இங்க எவ்வளவு V's இருக்கு? எவ்வளவு V's இருக்கு? 5 V's இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் இருக்கும். வால்யூம் அப்படின்றது என்னது? huge amount of data. Then variety, different formats of data from various sources, that is called variety. Then இது வந்து new one here. Value அப்படின்றது extract useful data. நம்ம அந்த unstructured database இருந்து extract பண்ணக்கூடிய டேட்டாவும் எப்படி இருக்கணும்? யூஸ்ஃபுல் டேட்டாவா இருக்கணும், மீனிங்ஃபுல் டேட்டாவா இருக்கணும். That is the value of the data. Then velocity, that is already you said that speed of the data, high speed of accumulation of data. Accumulation என்ன தம்பி? accumulation, accumulate பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கலெக்ட் பண்றது. good. So accumulation of data in high speed, that is the velocity. Then veracity, inconsistencies and uncertainty in data அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நம்மனால predict பண்ணவே முடியாது, நம்மனால ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணவே முடியாது. யூசர் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்றோமா? யூசர் ஃப்ரெண்ட்லினா என்னது? யூசர்னால ஈஸியா யூஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. டிஃபிகல்ட்டா இருந்ததுன்னா that is not user friendly. The unstructured data is comes under not an user friendly, that is called veracity. அது வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கும். சரிங்களா? கன்சிஸ்டன்ட்டா இருந்தா நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். இன்கன்சிஸ்டன்ட் தான் நம்மனால ஈஸியா டேக்கிள் பண்ண முடியாது, ட்ராக் பண்ண முடியாது. புரியுதுங்களா? That's why these are the 5 V's. So first 3 V's மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க. If you want to learn more, you can add the value and the veracity of big data. ஓகேங்களா? Shall we move on to the next? கொஞ்சம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த 4 பேர்த்துக்கும். எஸ், क्वेश्चंस கேட்டனா சரியாயிடும். கரெக்ட்டா? ஓகே. So types of big data. Types of big data. What are the different types of big data? Already we have discussed a few things, which are structured data, unstructured data, semi-structured data. Then spatial data, geospatial data, geographic data. சரிங்களா? So அதுவும் வரும். Then machine or operational logging data. அதுல logging அப்படினா என்ன மீனிங்? நீங்க லேபுக்கு போவீங்களா இந்த செமஸ்டர்ல? என்ன லேபுக்கு போறீங்க? வெப் டெக்னாலஜி லேப். அங்க போயிட்டு அங்க ஒரு நோட்ல சைன் பண்ணுவீங்களா? என்ன நோட் அது? லாகின் ரெஜிஸ்டர். தட் லாகின் LOG, லாக் இன் உள்ள வரும். அப்படின்னா அந்த லாகுக்கு என்ன மீனிங்? லாகுக்கு என்ன மீனிங்? LOG, லாகின் அப்படின்னு சொல்றோமா? லாகின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றோமே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லாக் டீடைல்ஸ் ஆஃப் a system அப்படின்னா என்ன? You are entering the system information about the login process. நீங்க எந்த சிஸ்டமை எந்த டைம்ல எப்ப யூஸ் பண்ணீங்கன்னு தான் அதுல எழுதுறீங்க. That is called login details. அப்ப logging process அப்படின்னா என்ன? That's why I'm asking machine or operational logging data. Logging logனா என்னது? Log information என்னது? Connect சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்றது. வேற ஏதாவது லாக் இன்ஃபர்மேஷன்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்? யூசர் what we can find through the log details? Nowadays, wherever the computer systems are used for some process, some automation techniques, where the login information is most important to trace something. What is that something?
ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல ஒரு சேல்ஸ் பண்றாங்க. சேல்ஸ் பண்ணும்போது எந்த சேல்ஸ்மேன் அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமருக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணாங்கன்னு எதுல தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்? லாகின் டீடைல்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கும். ஏன்னா அந்த லாகின் இன்ஃபர்மேஷன்ல அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் வாட் டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இட் மே பி, அதுல அந்த பர்டிகுலர் யூசர் எப்ப லாகின் பண்ணாங்க, என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க, என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணாங்க, எந்த டைம்ல லாக் அவுட் பண்ணாங்க, அந்த பர்டிகுலர் மெஷினோட ஐபி அட்ரஸ் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே எதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். சரிங்களா? அதனாலதான் நீங்க எல்லாம் லேப்ல ஒர்க் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, நீங்க உங்களுக்கு இப்ப ஜாவா அல்லது வெப் டெக்னாலஜினா வெப் டெக்னாலஜி ஒர்க் பண்ணாம வேற ஏதாவது ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அங்க சர்வர்ல இருந்து பாத்திர முடியும். அங்க என்ன நீங்க பண்றீங்கன்றத நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். சோ அந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணனும்னா we can maintain the log details and we can find that what all the things happened in a particular system. ஒரு சிஸ்டம்ல என்ன நடந்ததுன்னு நாம பார்க்கணும்னா என்ன மெயின்டைன் பண்ணணும்? log details மெயின்டைன் பண்ணணும். Then last one which is open source data. Open source data. What is open source? Free access. Good. It is free to access. Anybody can access. That is called open source data. So அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒரு type of data. So these are the different types of big data. So what is big data? Different types of data வா? What is big data னா என்ன சொல்வீங்க? சிம்பிளா சொல்லுங்க. big data னா என்ன சொல்வீங்க? first term should come in your mind when anybody asks what is big data, which means it is unstructured data. தூங்கிட்டீங்களா? இல்ல ஓகே. try to listen. ஓகே, அப்ப தூக்கம் வராது. So these are the different types of big data. Okay, next one. இப்போ இந்த big data னா என்னன்னு தான் பார்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் தான் என்ன பண்ண போறோம்? அனாலிட்டிக்ஸ் னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். அனலிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? அனாலிசிஸ். நீங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் படிச்சிட்டீங்களா? 3rd இயர்ல. ஓகே, குட். சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு ஒன்று படிப்பீங்க, SDLC அப்படின்னு. சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். அதுல ஒன் ஃபேஸ் இஸ் கால்டு அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்க டெவலப் பண்ணணும், ஒரு ப்ராஜெக்டை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா பிஃபோர் ஸ்டார்ட் த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் டிசைன் ஆர் ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூ ஷுட் டூ த அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ். அப்ப அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்? அனலைஸ் பண்ணணும். இது எவ்வளவு நாள் இது பண்ணணும், எவ்வளோ எஃபர்ட் போடணும், எஃபர்ட் which means காஸ்ட் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், ஹியூமன் எஃபர்ட் எவ்வளோ போடணும், அதர் ரிசோர்சஸ் எவ்வளோ போடணும் அப்படின்றது எல்லாமே ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணணும். தென் இது எப்படி டிசைன் பண்ணா என்ன அவுட்புட் வரும் அப்படின்றத ஒரு இமேஜினரியா நம்ம யோசிக்கணும். அந்த யோசிக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது? அனாலிசிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு சம் எனி 2 numbers, 2 நம்பரை ஆட் பண்ணணும், ப்ரோக்ராமிங்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். வாட் ஆர் த வேரியபிள்ஸ் யூ ரெக்வயர்ட்? எவ்வளோ வேரியபிள்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும்? 3 வேரியபிள்ஸ். ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா 3 வேரியபிள்ஸ் வேணும். அதுல 2 வேரியபிள் என்னவா இருக்கும்? இன்புட் வேரியபிளா இருக்கும். ஒன்னு வந்து என்னவா இருக்கும்? அவுட்புட் வேரியபிளா இருக்கும். சோ சப்போஸ் C ஈக்குவல் டு A பிளஸ் B எழுதுறீங்கன்னா, C ஈக்குவல் டு A பிளஸ் B எழுதுறீங்கன்னா, A B இந்த ரெண்டுமே என்ன டேட்டா? இன்புட் டேட்டா. Cங்கிறது அவுட்புட் டேட்டா. சோ இந்த லாஜிக் உங்களால யோசிக்க முடியுது தானே? அப்படி யோசிக்க முடிஞ்சதுன்னா that is the process of analysis. In that situation you are the analyst. ஓகேங்களா? அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம think about more. சரிங்களா? இது வந்து ஜஸ்ட் 2 நம்பரை சம் பண்றதுக்காகன்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ ஒரு வாட்ஸ்அப் மாதிரியான ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்ம டிசைன் பண்ணணும். வாட்ஸ்அப்ல என்னென்னலாம் அனுப்புறோம் நம்ம? டெக்ஸ்ட் இமேஜஸ், டெக்ஸ்ட் இமேஜ்
documents, audios, smileys, emojis. Other than that, most technical, we are transfer money through the WhatsApp. We can send the location through the WhatsApp. So இது எல்லாமே எங்கெங்கயோ இருந்து கலெக்ட் பண்றோமா டேட்டாவை. லொகேஷன் அப்படின்றது நம்ம மொபைல்ல இருந்து தான் அனுப்புறோம். இல்ல, we are extracting the data from the satellite based on our mobile's location. அந்த லொகேஷன்ல GPS எனேபிள் இருக்கணும். அந்த GPS வந்து நம்ம லொகேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் எது மூலமா? சேட்டலைட் மூலமா. அதை நம்ம இன்னொருத்தங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். So these are the different types of data processing which is done in the WhatsApp. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? different kinds of process நம்ம யோசிக்கணும். இப்போ இந்த நார்மலா ஹாய் ஹவ் ஆர் யூன்னு அனுப்பணும்னா அதுக்கு பெருசா யோசிக்க வேண்டியது இல்ல. இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் அனுப்பிச்சு டெக்ஸ்ட டைப் பண்ணி ஏரோ பட்டனை பிரஸ் பண்ணா அடுத்தவங்களுக்கு போயிடும் அப்படின்றது பேசிக்கா நம்ம டிசைன் பண்ணிடலாம். வெரி ஈஸி. அதே ஒரு இமேஜ்னா நெக்ஸ்ட் லெவல், வீடியோ அந்த மாதிரினா அடுத்தடுத்த லெவல். பட் யூ திங்க் அபவுட் தி லொகேஷன் வி ஆர் ஷேரிங். How to extract the data from the satellite and that current location or live location, how it will be transferred to the destination. When the destination people click on that location, it will find the location again through the satellite, not from our mobile. So இது எப்படி நடக்கணும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணுமா? அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம். that is called analyst அப்படின்வாங்க. So அந்த அனலிஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேட்டாவை அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. So data analytics அப்படின்னா என்னன்னா, read out. Analytics is the discovery and communication of meaningful patterns in data. Patterns அப்படின்னா என்னது? a part of data. Patterns அப்படின்றது ஒரு part of data. We are extracting or discovering meaningful data or useful data from the already existing data. That process is called data analytics. இப்போ டேட்டானா என்னன்னு பார்த்தோம், பிக் டேட்டானா என்னன்னு பார்த்தோம், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா என்னன்னு பார்த்திருக்கோம், அனாலிட்டிக்ஸ் ஆஃப் டேட்டானா என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். How to analyze the data to extract as a meaningful information from the huge amount of data. இப்போ நம்ம பேசுறது எல்லாமே only based on unstructured data. Unstructured data. அப்போ உங்க காலேஜ்ல how many number of students are studying in the current year? Around 10,000 வச்சுக்கலாமா? Not such. Okay. Approximately 5,000 வச்சுக்கலாம். Okay. So 5,000 studentsல whatever it may be, no problem, leave it. இந்த 5,000 studentsல ஒரு பர்டிகுலர் ரோல் நம்பரை கொடுத்தோம்னா நீங்க ரிசல்ட் எல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க? வெப்சைட்ல ஒரு லிங்க் கிளிக் பண்ணி அதுக்குள்ள போய் உங்களோட ரோல் நம்பர் கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா that is exactly extracting your particular data alone. உங்களோட டேட்டா மட்டும் எடுத்துட்டு வருதா? உங்களோட ரோல் நம்பர் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்? 22 U C I T. So 22 U C I T 001 something else. அப்ப அந்த பர்டிகுலர் ரோல் நம்பர் கொடுத்தா உங்க காலேஜோட எக்ஸாம் செக்ஷன்ல இந்த காலேஜ்ல படிக்கிற அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் இருக்கும். பட் அதை மட்டும் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வருதுன்னா based on the analytics process. We have to analyze properly. After analyzing the data, we have to generate it as a query. அந்த query ப்ராப்பரா சென்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டேட்டாவை ப்ராப்பரா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். For example, already have completed in DBMS. Select star from student where roll number equal to 22 UCIT 0021. Who is 21? I don't know. Absent. Okay, very good. Not absent. So, அந்த 21 ஓட மார்க்கை மட்டும் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வருதுன்றதுக்கு அந்த கோடிங் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா? அந்த கோடிங் எப்படி எழுதலாம், அதுக்கு எப்படி query ஜெனரேட் பண்ணலாம்ன்ற திங்க் பண்ணி அதுக்கு கோடிங் எழுதுற அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னன்னா அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராசஸ். In the same way, how that can be done in the big data, that is big data analytics. So first thing, data analytics na enna paathutom. Then an organization can use data analytics process
to make better business decisions. To make better business decisions and support analyzing customer trends and fulfillment which can lead to unknown and better products and services. இது வந்து ஒரு ஜெனரல் டெஃபினிஷன் தான். நான் சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. எல்லாருமே மால்ஸ் அண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் போற பழக்கம் உண்டா? மால்ஸ் அண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் போற பழக்கம் உண்டா ஃபார் எனி பர்ச்சேசிங் ஆர் ஷாப்பிங்? நீங்க ரீசெண்டா எந்த மாலுக்கு போனீங்க? மால் இல்லையா? ரிலையன்ஸ். ஓகே, அங்க போனீங்கன்னா என்ன ப்ராடக்ட் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க? இட் இஸ் an analytics process, so kindly listen to me. வாட்ச். ஓகே, சோ ஒரு பர்టిక్యులர் மால் ரிலையன்ஸ் மார்ட்ல வாட்ச் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்காக போறாங்க. நீங்க வாட்ச் மட்டும் தான் பாப்பீங்களா? நோ. வேற வேற என்னெல்லாம் உங்களுக்கு கண்ணில் படும்? ட்ரெஸ், போன். சோ நம்மளுக்கு நிறைய திங்ஸ் அங்க டிஸ்பிளேல வச்சிருப்பாங்க. One of the big data analysis process is done by a human is called, listen to me carefully, ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோருக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் ஆர் ஒரு பர்சன் ரெகுலரா வாங்குற 2 ப்ராடக்ட் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு 2 ப்ராடக்ட், சரிங்களா? அந்த 2 ப்ராடக்ட் அந்த பர்టిక్యులர் ரேக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லென்த்தி ரேக்ல ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும். அந்த ப்ராடக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம், சரிங்களா? அடுத்த ப்ராடக்ட் எங்க தான் வச்சிருப்பான்? லாஸ்ட்ல தான் வச்சிருப்பான். அப்ப ஏன் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து வச்சிருந்தா என்ன பண்ணுவான்? அதை மட்டும் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிரும்? ரிட்டர்ன் வந்துடும். எக்ஸலென்ட். ஆனா லாஸ்ட்ல வச்சோம்னா நம்ம அந்த வேலை போகும்போது நம்ம கண்ணு என்ன பண்ணோம்? 2 சைடும் பார்ப்போம். அங்க நம்மளுக்கு தேவையானது ஏதாவது இருக்கான்னு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். That's why we can increase the business decisions and support analyzing customer trends to and fulfillment which can be products and services வந்து increase பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகும். நம்மளோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். That is one kind of data analytics process. Simple way to understand the concept. இது ஒரு human psychological data process. புரிஞ்சுதுங்களா? இது ஒரு ஹியூமன் சைக்காலஜி தானே. நம்ம அதை மட்டுமே பார்த்துட்டு அப்படியே வாங்கிட்டு வந்துட மாட்டோம். வேற என்னெல்லாம் படுத்தோ சரி பரவாயில்ல, வந்ததே வந்தோம், இதையும் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு யோசிப்போமா? சோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கும் என்ன யோசிக்கிறாங்க? அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராசஸ் அடாப்ட் பண்றாங்க. தென் come to what is big data analytics. First thing we have discussed what is analytics, where we can use analytics, and what is big data analytics. So big data analytics refers to the method of analyzing huge volumes of data or it may be big data. So big dataவை அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன பேரு? பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். சோ அப்போ அனலிட்டிக்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுதுங்களா? அனலிட்டிக்ஸ் அப்படின்றது என்ன? இட் இஸ் a method of extracting the data in the meaningful form. அதனால என்ன யூஸ்? கம்பெனி ஆர் ஆர்கனைசேஷனுக்கு கஸ்டமர் சர்வீஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும், ப்ராஃபிட் அதிகமா பண்ண முடியும், ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி பண்ண முடியும் based on the customer's need. So இந்த லாஸ்ட்ல இருந்து அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் போகும்போது எந்த ப்ராடக்ட்டை ஒரு 5 கஸ்டமர்ஸ் ஆர் மோர் than 5 கஸ்டமர்ஸ் பிக் பண்றாங்களோ அதை அவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான்? ஆட்ல போட ஆரம்பிச்சிருவான், ஆஃபர் போட ஆரம்பிச்சிருவான். அடுத்த டைம் போகும்போது இது வாங்கும்போது அது ஆஃபரும் போது அதையும் நம்ம வாங்கிடுவோம். So this is one tactic in the data analytics process. ஓகேங்களா? So basic idea புரியுதா? ஏதாவது கான்செப்ட் புரியலன்னு ஏதாவது இருக்கா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 பேர் தவிர நீங்க லிசன் பண்றீங்க, நீங்க 3 பேர் லிசன் பண்ற மாதிரியே தெரியல. Okay, then what is the process of big data analytics process means? Big data analytics பண்ணும்போது என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்னா, see that raw data. raw data னா என்னது? raw data னா என்னது? ஒரிஜினல் டேட்டா. அது நம்ம எந்த ஃபார்மேட்டும் பண்ணிருக்க மாட்டோம், எந்த டியூப்ளிகேஷனும் ரிமூவ் பண்ணிருக்க மாட்டோம். டியூப்ளிகேஷன் ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம்? டேபிள்ல டிபிஎம்எஸ்ல படிச்சிருப்பீங்களே. ரிடண்டன்சி ரிமூவ் பண்றதுக்கு, டியூப்ளிகேஷன் ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒரு டெக்னிக் நம்ம யூஸ் பண்ணோமே, என்னது? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா தம்பி? நோ. உங்களுக்கு
பின்னாடி நார்மலைசேஷன் ஒன்று படிச்சீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம், செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம், தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம், BCNF, fourth normal form, fifth normal form படிச்சிருப்பீங்களா? So these are the techniques which we are using to remove the duplicate data or redundant data from the database. So அப்படியெல்லாம் இல்லாம raw data இருக்கு. raw dataனா ஒரிஜினல் டேட்டா என்ன இருக்கோ அப்படியே இருக்கு. அந்த டேட்டால இருந்து மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் என்ன பண்றோம்? எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். அந்த மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் எடுத்தனால அதுக்கு என்ன பேரு? knowledge discovery. This is called also data mining. Mine என்ன மீனிங்? சுரங்கத்திலிருந்து தோண்டி எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது? மைனிங். சோ அதுல என்ன மட்டும் தான் எடுப்போம்? தேவையானதை மட்டும் எடுப்போம் இல்லையா? There is lot of things. அதுல நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுப்போமா? That is called data mining. That is technically termed as knowledge discovery ன்னு சொல்லுவோம். அந்த knowledge discovery எதுல இருந்து தான் வரும்? மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து தான் வரும். So with the help of the knowledge we can get some benefits insights. ஒரு பிசினஸ்ல அடாப்ட் பண்றேன் அல்லது ஒரு காலேஜ்ல இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராசஸ் பண்றேன்னா ஒரு நாலேஜ் டிஸ்கவர் பண்றேன்னா அதுல இருந்து some benefits we can able to find. சப்போஸ் ஒரு ரிசல்ட் பப்ளிஷ் ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், how many number of students pass fail, இல்லனா ஒரு கிளாஸ்ல எவ்வளவு number of students arrear அப்படினா based on the data, that is the knowledge, based on the knowledge what we can get, what is the percentage of pass percentage என்ன, fail percentage என்ன, அதுக்கு ஒரு கண்டென்ட் எழுதுவோம். எதனால இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல லோ மார்க் வாங்கியிருக்காங்க, மேபி அந்த மாதிரி இன்ஃபரன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்லி ஃபார் வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யுவர் கிளாஸ்? 64 மெம்பர்ஸ்னா மேனுவலா பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். டு தி ஹோல் காலேஜ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி பாஸ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் தி ஃபெயில் பர்சன்டேஜ் இன் தி செகண்ட் இயர் அலோன் மீன்ஸ் ஐ ஹேவ் டு அடாப்ட் எனி டெக்னிக், எனி லாஜிக், எனி ப்ரோக்ராம். அப்ப அது இதுதான். சோ அப்ப அந்த மாதிரியான நாலேஜ் நான் கேதர் பண்ணேன்னா from which we can find some meaningful benefits to my process, to my data process. Then if you got the benefit, that is impactful decisions based on the benefit or based on the knowledge, we can take the decisions which is called, யாரெல்லாம் ஃபெயிலோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க? ரெமிடியல் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களா? வீக்கர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் ரெமிடியல் கிளாஸ் எடுப்பாங்களா? ஓகே. So that is one kind of knowledge discovery. Then from that impactful decisions-னால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா business benefits. So that எல்லாரும் பாஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா that is the benefit of the data analytics process. சிம்பிளா நம்ம யோசிக்கணும். ஒரு டேட்டா இருக்குன்னா அதுல அனலைஸ் பண்றோம், நம்மளுக்கு தேவையானது எடுக்கிறோம். யாரெல்லாம் ஃபெயில் யாரெல்லாம் பாஸ்ன்னு பார்க்கறோம். அதுல ஒரு மீனிங் கிடைக்குது. இவங்க எல்லாம் பாஸா, ஓகே இவங்க எல்லாம் குட் படிச்சிருவாங்க அப்படின்னு. அதுக்காக ஃபெயில் ஆனவங்களை சும்மா விட முடியாது இல்லையா? சோ அவங்கள எப்படி நாம அடுத்த லெவல் கொண்டு வரலாம், எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக அவங்கள மட்டும் எடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு ரெமிடியல் கிளாஸ் கொடுத்து அவங்கள பாஸ் பண்ண வைக்கிறோம். So that final output is the benefit to the students, also for the institution. So this is one kind of data analytics process we are doing. In the மாதிரி all the companies, all the industries, all the IT sectors, wherever you are using the large amount of data, where they are using the data analytics process. ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் புரியுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Shall I move on to the next one? Okay. Break. I will give you the break. Okay. So what are the use of data analytics? Use. இந்த data analyticsனால என்னென்ன யூஸ் அப்படின்னா, first one, improved decision making. ஒரு கம்பெனி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, எவ்வளவு பேர் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க? பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? குட் குட், எக்ஸலென்ட் ஃப்ரம் த ஃபீமேல். குட், தேங்க்யூ. சோ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னா, ஓகே குட், தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ், லிசன் டு மீ. பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஸ்டார்டிங்லயே எல்லாத்தையும் பீட் பண்ணிட்டு டாப்ல வந்துட முடியுமா? எஸ் ஆர் நோ? நோ. ஸ்டார்டிங்ல என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்? What are the strategic I have to adopt? நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸோட ஸ்கோப் என்ன இப்படின்றதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்.
புரியுதுங்களா? ஸ்கூல் காலேஜஸ் முன்னாடி ஜெராக்ஸ் கடை போட்டாதான் ரன் ஆகும். அந்த மாதிரி புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி ஊட்டியில போய் ஸ்வெட்டர் வித்தாதான் சேல்ஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் த மைண்ட். அந்த மாதிரி நம்மளோட என்ன ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்றோமோ அந்த ப்ராடக்டோட ஸ்கோப் எங்க இருக்கு, எங்க கஸ்டமர்ஸ் அதிகமான நீட்ல இருக்காங்கன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அங்கதான் நம்ம பிசினஸ் டார்கெட் பண்ணுவோம். அப்படி டார்கெட் பண்ணோம்னா இதுக்கெல்லாம் யோசிக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதுக்கு தான் இந்த அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராசஸ் இருக்கு. இப்போ எப்படி நம்ம சிஸ்டம்ல அனலைஸ் பண்றாங்கன்னா, ஆன்லைன் ஷாப்பிங் எடுத்துக்கோங்க. ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நம்ம நிறைய பண்றோம். அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி அமேசான் வச்சுக்கோங்களேன். அமேசான் கம்பெனி will find which product is preferred by the which kind of customers. எந்த கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் எந்த கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமா பை பண்றாங்கன்னு அவன் பாப்பானா, அந்த மாதிரியான பீப்புள்ஸ்க்கு என்ன பண்றான், நீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் ஜஸ்ட் வியூ தான் பண்ணிருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க நெட் ஆன் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், notification related to the product which you have searched already அப்படின்றது தானே வரும். that is the data analytics process. அவன் அனலைஸ் பண்றான், இந்த கஸ்டமருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் தேவை போல, அதனால தான் ரிவ்யூ பார்த்திருக்காங்க, கம்பேரிசன் பார்த்திருக்காங்க, நிறைய டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்திருக்காங்க. சோ அதுல என்ன பெஸ்ட் ஆஃபர் கொடுக்க முடியும்னு அவன் வந்து நம்மளுக்கு ஆடா கொடுக்கறான். that is one kind of analytics process. that is called decision making. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் டேட்டாவை நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியா நம்ம டெசிஷன் எடுக்க முடியும். that is called improved decision making in our business. then second one, better customer service. யாருக்கு என்ன ப்ராடக்ட் தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். that is called better customer service. then efficient operations. இப்போ இந்த கோயம்புத்தூர் அண்ட் ஈரோடு ரீஜியன்ல வந்து இருக்கிற பீப்புள்ஸ் எல்லாமே ஒரு குரூப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமா வாங்குறாங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்காரன் என்ன பண்ணுவான், மேனுஃபேக்சரிங்கே இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவான். மேபி டெல்லியில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அல்லது சென்னையில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ், மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் wish to buy maximum ஒரு பர்டிகுலர் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்றதுக்கு பதிலா அந்த கம்பெனியே இங்க ஆரம்பிச்சு இங்கிருந்து ஈஸியா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணிடுவான். that is called efficient operations they can perform through the data analytics process. இந்த எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் என்னது, அனலைஸ் பண்ணணும் தெளிவா. இதுதான் இவங்களுக்கு தேவைன்றத கரெக்டா அனலைஸ் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், ப்ராடக்ட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும். தென் எஃபெக்டிவ் மார்க்கெட்டிங். as I said already, நம்ம வியூ பண்றதை பார்த்து அவன் என்ன பண்றான், மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறானா. இதெல்லாம் எதனாலதான் நடக்குது, நம்ம டே டு டே லைஃப்லயே யூஸ் பண்றோம். நீங்க சர்ச் பண்ண ப்ராடக்ட்டோட ஆட் செகண்ட் டைம் நீங்க போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வருதுனாவே that is one kind of data analysis process. அதுதான் என்ன கைண்ட், மார்க்கெட்டிங். so these are the four main uses of data analytics. ஓகேங்களா? next one, types of data analytics. uses பார்த்துட்டோம். what are the different types of analytics process na? there are four things are there. first one, predictive analysis. predictive na என்ன meaning, predictive அதுக்கு பக்கத்திலே பிராக்கெட்ல கொடுத்திருக்கேன், அதை வச்சு நீங்க ஏதாவது ஒரு க்ளூ கண்டுபிடிங்களா. forecasting, weather forecasting. இந்த 4 நாளைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இந்தந்த ஏரியால ரெயின்ஃபால் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்றாங்களா. அவங்க சொல்ற அந்த 10 millimeter வருதோ 2 millimeter வருதோ அது செகண்டரி. பட் they are identifying something that is called prediction. ஆல்ரெடியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, ப்ரிடிக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இன் ப்ரீவியஸ் டேஸ் நம்மளால அந்த எப்போ புயல் வரும், எப்போ அது வந்து கரையை கிடக்கும், எப்போ வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்கனால எதுவுமே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. nowadays they are predicting the things which will happen in the future. according to that prediction we are get ready for the actions. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணணும்ன்றதுக்கான இது பண்றோம். அதே மாதிரி in agriculture field we are using many things based on the forecasting. என்னென்னலாம் ப்ராசஸ் இருக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம், என்னென்னலாம் இருக்கு. வாட்டர் இரிகேஷன். வாட்டர் இரிகேஷன் என்னது, வாட்டர் சப்ளை. தென் சாயில்
அதுல என்ன பண்ணுவோம்? கொடுக்கணும். ஓகே. ஃபெர்டிலைசர்னா என்னது? உரம் எப்ப கொடுக்கிறது, மருந்து எப்ப அடிக்கணும், எந்த சீசன்ல எந்த நோய் தாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அதுக்கு என்ன நம்ம ரெமெடி எடுக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் ப்ரிடிக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஃபோர்காஸ்டிங். தென் செகண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராசஸ் இஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ். டிஸ்கிரிப்டிவ் அப்படின்னா பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா மைனிங். So weather forecasting, agriculture field la forecasting பண்றது, prediction பண்றது எல்லாமே first type. But in the second type, business. You take your college admission process. ஒரு particular yearல எந்த கோர்ஸ்க்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, business intelligence. So அந்த கோர்ஸ்ல section A இருக்குன்னா B கொண்டு வருவாங்க. So that they can provide the education to the student and also they can do the business or do the service, whatever it may be. So that is called a descriptive business intelligence and data mining. And prescriptive அப்படினா என்ன மீனிங்? optimization and simulation. Simulation and optimization என்னது? operation research அப்படின ஏதாவது பேப்பர் படிச்சீங்களா? PERT method, CPM method, critical path method, network diagram, அதெல்லாம் என்ன படிக்கலாம். மேபி மேக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் செமஸ்டர்லயே, ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்லயே படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, 2 minutes. சோ அந்த மாதிரி மெத்தட்ல we can optimize the solution. We can optimize the solution at the same time we can simulate new things. Simulate new things. ஒண்ணு இல்ல, நான் இன்புட் கொடுத்தேனா அவுட்புட் வந்துரும். அதுக்கு ஒரு சிமுலேஷன் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நெட்வொர்க்ல. இப்போ ஒரு 60 சிஸ்டம் இருக்குன்னா 60 சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகணும்ன்ற மாடலை கிரியேட் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது? சிமுலேஷன். ஒரிஜினலா பண்ண மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஒரு மாடல். இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறீங்க, ஏதாவது ஒரு பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் பண்றீங்கன்னா அதோட ப்ளூ பிரிண்ட் கிரியேட் பண்றாங்களா, அல்லது ஒரு 3D வியூ வீடியோ கிரியேட் பண்றாங்களா, ஒரு ஒரு லார்ஜ் லெவல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்கன்னா, ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுறாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்கன்னா இதுக்கு எங்க என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும், எங்க ஓப்பன் இருக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு வீடியோ காமிக்கிறாங்க இல்லையா? இப்பெல்லாம் நிறைய நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாம் 3D வீடியோஸ் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா? தட் இஸ் கால்டு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி. அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்க்கெல்லாம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா சிமுலேஷன் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்றோம். So this is one type of big data analytics. Then diagnostic analyst for discovering new things. In healthcare department we are using this. Healthcare na என்னது? மெடிசன். எந்த ஏஜ் பீப்புளுக்கு எந்த மாதிரி டிசீஸ் இருக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ், என்ன ரீசன்னால அந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஏரியால இந்த மாதிரி கேன்சர் வருது அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் தான் அந்த பர்டிகுலர் ஹாஸ்பிட்டல் பர்டிகுலர் ரீஜியன்ல அதிகமா இருப்பாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு என்ன வர்றதுக்கு ரீசன்? அவங்க பேக்ரவுண்ட்ல பண்ணக்கூடிய பிசினஸா இருக்கலாம், அல்லது அவங்க பண்ணக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸா இருக்கலாம். ஒரு அக்ரிகல்ச்சர்ல அதிகமான பூச்சிக்கொல்லி மருந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, அல்லது ஒரு சிமெண்ட் ஃபேக்டரி, ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரி, அந்த மாதிரி இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்க்கெல்லாம் வருதுன்னு அந்த மாதிரி சம் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் ஹேப்பன். அதுக்கெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்றாங்க? டயக்னோஸ்டிக். டாக்டர்கிட்ட போனாவே டயக்னோஸ் பண்ணாங்களான்னு கேட்கிறோமா? ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஏரியால இருந்து வர்றாங்களா, இவங்களுக்கு இந்த தொந்தரவுன்னு சொல்றாங்களா, இவங்களுக்கு இது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஏற்கனவே நிறைய பேஷண்ட்ஸ் அதே மாதிரி வந்திருந்தாங்கன்னா அதை வச்சு இதைய கண்டுபிடிக்கிறது. தட் இஸ் கால்ட் டயக்னோசிங். அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 இம்பார்ட்டன்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், this will discuss after the short break. Now it is 11. Sharply come back by 11:10. Sharply come back by 11:10. Now you can go for break.